Tafsir fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Mukaddimah, kumpulan ayat-ayat dari ayat 124 kepada ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangilah ketika Allah menguji Ibrahim melaksanakan perintah-perintahnya lalu disempurnakannya. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku lantikkan engkau menjadi pemimpin umat manusia." Ibrahim memohon, "Lantikkan juga zuriat keturunanku." Jawab Allah, "Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim." Ayat 124. Dan kenangilah ketika kami jadikan Baitullah sebagai pusat perhimpunan manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat solat, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf, juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Ayat 125. Dan kenangilah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa, dan kurniakanlah pada penduduknya rezeki yang mewah dari segala jenis buah-buahan, iaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat." Allah menjawab, "Dan kepada orang yang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesenangan yang sementara, dan setelah itu aku akan seretkannya ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman." Ayat 126. Dan kenangilah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah bersama Ismail, dan setelah selesai mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui." Ayat 127. "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim yang menyerah diri kepadamu, begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu, dan tunjukkan pada kami peraturan ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat dan maha pengasih."
ayat 128. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, juga membersihkan diri mereka. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Ayat 129. Dan tiada sesiapa yang bencikan agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan diri sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihkannya sebagai seorang rasul di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 130. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, serahkanlah dirimu itu, ia terus menjawab, Aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Ayat 131. Dan Ibrahim telah mewasiatkan agama ini kepada anak-anaknya, juga cucunya Yakub. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Kerana itu, janganlah kamu mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Ayat 132. Adakah kamu semua menyaksi ketika Yakub hampir didatangi maut dan menanyakan anak-anaknya ketika itu, apakah kamu akan sembah sesungguhnya sepeninggalanku? Jawab mereka, kami tetap menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan datuk nenek ayahanda Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami sekalian menyerah diri. Ayat 133. Itulah satu umat yang telah berlalu. Mereka memperolehi apa yang mereka usahakan, dan kamu memperolehi apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka. Ayat 134. Dan mereka berkata, hendaklah kamu anuti agama Yahudi atau Nasara agar kamu mendapat hidayah. Jawablah, malah kita sepatutnya mengikut agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah dari golongan musyrikin. Ayat 135. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, juga kepada wahyu yang diturunkan kepada Musa, Isa, dan kepada wahyu yang diturunkan kepada para anbiya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami sekalian kaum muslimin yang menyerah diri kepada Allah. Ayat 136. Dan andainya mereka beriman sama dengan apa yang telah diimani kami, maka bererti mereka telah mendapat hidayah, dan andainya mereka berpaling, maka bererti mereka sentiasa berada di dalam pertentangan dari Allah dan Allah akan melindungi engkau dari kejahatan mereka, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 137. Kami berpegang dengan agama yang diwarnakan Allah, dan tidak ada yang lebih elok dari agama yang diwarnakan Allah, dan kami sekalian beribadat kepadanya. Ayat 38. Katakanlah, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, sedangkan dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kami memperolehi balasan dari amalan-amalan kami, dan kamu memperolehi balasan dari amalan-amalan kamu, dan kami hanya menumpukan
ketaatan kami kepada Allah sahaja. Ayat 139. Atau apakah kamu mahu mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah semuanya menganut agama Yahudi atau Nasara? Katakanlah, siapakah yang lebih mengetahui, kamu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan keterangan dari Allah yang tersimpan di sisinya? Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ayat 140. Itulah satu umat yang telah berlalu. Mereka memperolehi apa yang mereka usahakan, dan kamu memperolehi apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Ayat 141. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Dalam bahagian-bahagian yang lepas dari surah ini, perdebatan dengan golongan ahli kitab di sekitar perjalanan Bani Israel dan sikap mereka terhadap para anbiya mereka dan syariat-syariat mereka, dan di sekitar perjanjian-perjanjian mereka bermula dari zaman Musa alaihissalam hingga ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya mengenai kaum Yahudi dan sedikit-sedikit mengenai kaum Nasara. Di samping isyarat-isyarat sepintas lalu mengenai kaum musyrikin Arab ketika menyebut sifat-sifat mereka yang ada titik tolak pertemuan dengan kaum ahli kitab. Sekarang Al-Quran membawa kita kembali ke peringkat sejarah yang lebih lama dari zaman Musa, iaitu membawa kita kembali ke zaman Ibrahim. Kisah Ibrahim sebagaimana yang diceritakan di tempatnya telah memenuhi peranannya di dalam huraian ayat-ayat itu, di samping memenuhi peranannya yang penting menghuraikan pertelingkahan yang sengit di dalam berbagai-bagai sudut yang berlaku di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin di Madinah. Kaum ahli kitab memulangkan asal-usul keturunan mereka kepada Ibrahim menerusi Ishak alaihissalam. Mereka amat berbangga kerana mempunyai hubungan keturunan dengan beliau dan berbangga dengan janji Allah yang menjanjikan kesuburan dan keberkatan pada beliau dan zuriatnya. Mereka juga berbangga dengan perjanjian Allah dengan beliau dan dengan zuriatnya selepas peninggalannya. Oleh sebab itulah mereka membolot hidayat dan kepimpinan agama untuk kaum mereka sahaja, sebagaimana mereka membolot syurga untuk kaum mereka sahaja, walau apa pun dilakukan mereka. Kaum Quraisy pula memulangkan asal-usul keturunan mereka kepada Ibrahim melalui Ismail alaihissalam. Mereka juga berbangga kerana mempunyai hubungan keturunan dengan beliau, dan dari sinilah mereka mendapat kuasa mengurus Baitullah dan mengimarahkan Masjidil Haram, juga mendapat kuasa keagamaan ke atas orang-orang Arab yang lain untuk mendapat kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Ayat-ayat yang lepas telah sampai kepada pembicaraan mengenai dakwaan-dakwaan kaum Yahudi dan kaum Nasara yang panjang lebar, yang mendakwa membolot syurga, iaitu, dan mereka Yahudi dan Nasara mendakwa tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasara. Ayat 111. Juga mengenai percubaan mereka hendak menarik kaum muslimin menganut agama Yahudi atau Nasara supaya mereka mendapat hidayah. Dan mereka berkata, hendaklah kamu anuti agama Yahudi atau Nasara,
agar kamu mendapat hidayah, ayat 135. Dan seterusnya sampai kepada pembicaraan mengenai mereka yang menahan orang ramai dari menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid dan berusaha untuk meruntuhkan masjid. Dan di sana kami jelaskan bahawa perkara ini secara khususnya mempunyai kaitan dengan sikap kaum Yahudi terhadap isu perubahan kiblat dan dengan propaganda beracun yang digembar-gemburkan mereka di dalam barisan kaum muslimin mengenai perkara ini. Sekarang tiba pula pembicaraan mengenai Ibrahim, Ismail dan Ishak. Juga pembicaraan mengenai Baitullahil Haram, pembinaannya, pengimarahannya dan syiar-syiarnya. Ia dibicarakan dalam suasana yang sesuai untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang sebenar mengenai dakwaan-dakwaan kaum Yahudi, kaum Nasara dan kaum musyrikin Arab di sekitar hubungan-hubungan keturunan ini, juga untuk menjelaskan isu kiblat yang wajib dihadapkan oleh kaum muslimin. Begitu juga di sini tibalah saat yang sesuai untuk menjelaskan hakikat agama Ibrahim yang berlandaskan tauhid yang tulen dan betapa jauhnya perbezaan di antaranya dengan akidah yang terpesong dan menyeleweng yang dipegang oleh kaum ahli kitab dan kaum musyrikin, dan betapa dekatnya hubungan di antara akidah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, iaitu Israel yang menjadi asal-usul keturunan mereka, dan akidah kaum muslimin, agama yang terakhir. Ianya untuk menjelaskan kesatuan dan persamaan agama Allah yang dibawa oleh seluruh rasulnya, dan menolak gagasan yang mendakwa agama Allah hanya dibolot oleh satu umat atau satu bangsa, serta menyatakan bahawa agama Allah adalah warisan hati yang beriman, bukannya warisan perkauman yang buta. Warisan ini tidak diasaskan di atas hubungan darah, keturunan dan bangsa, malah diasaskan di atas hubungan iman dan akidah. Oleh itu, sesiapa yang beriman dengan akidah ini dan menjagakannya dengan mana-mana generasi dan mana-mana suku bangsanya, maka dia lebih berhak dengan akidah ini dari anak-anak keturunan mereka dan kerabat-kerabat mereka yang hampir. Agama itu ialah agama Allah, dan di sana tidak ada sebarang hubungan keturunan dan persemendaan di antara Allah dengan mana-mana hamba-Nya. Hakikat-hakikat yang menggambarkan sebahagian dari garis-garis pokok dalam kefahaman Islam telah diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim di sini dalam satu susunan penjelasan yang amat menarik, dan dalam membawa kita dan satu susunan tertib dan pengungkapan yang indah. Ia membawa kita selangkah demi selangkah dari Ibrahim alaihissalam sejak beliau diuji oleh Allah dan berhak dipilih dan dilantikkan oleh Allah sebagai imam atau pemimpin manusia, sehingga munculnya umat muslimin yang beriman pada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai memperkenankan doa Ibrahim dan Ismail alaihissalam semasa kedua-duanya membina tapak-tapak asas Baitullahil Haram. Hanya umat muslimin itulah sahaja yang layak mewarisi amanah agama Allah, bukannya semua zuriat Ibrahim alaihissalam. Dan satu-satunya sebab kelayakan mewarisi akidah itu adalah keimanan kepada agama Allah, mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya dan tetap teguh di atas kefahaman yang betul. Di celah-celah tayangan sejarah ini, Al-Quran menunjukkan konsep Islam dengan erti menyerah diri kepada Allah
Islam merupakan agama yang pertama dan agama yang terakhir. Beginilah kepercayaan Ibrahim dan beginilah juga kepercayaan Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya selepas beliau sehingga mereka menyerahkan agama ini kepada Musa dan Isa. Kemudian akhirnya sampai kepada kaum muslimin sebagai pewaris Ibrahim alaihissalam. Sesiapa yang mengikuti agama yang sama ini dengan jujur, maka dialah yang berhak mewarisinya. Juga mewarisi janji dan bisyarah-bisyarahnya. Dan sesiapa yang menyeleweng dari agama ini dan mengutamakan kepentingan dirinya dari kepentingan agama Ibrahim, maka bererti ia telah menyeleweng dari perjanjian Allah dan telah kehilangan warisan perjanjian ini dan bisyarahnya. Di sinilah gugurnya segala dakwaan-dakwaan kaum Yahudi dan kaum Nasara bahawa mereka telah dipilih oleh Allah dengan alasan semata-mata kerana mereka anak-anak cucu keturunan Ibrahim. Dahulu mereka lah pewaris-pewaris dan pengganti-pengganti beliau, tetapi warisan itu telah gugur dari mereka sejak mereka menyeleweng dari agama ini. Di sinilah juga gugurnya dakwaan-dakwaan kaum Quraisy yang mengaku mempunyai hak monopoli ke atas Baitullahil Haram dan kehormatan mengurus dan mengimarahkannya, kerana mereka telah kehilangan hak mereka selaku pewaris Ibrahim, pembina Baitullah dan pembangun tapak-tapak asasnya dengan sebab mereka menyeleweng dari agamanya. Kemudian gugur pula segala dakwaan kaum Yahudi mengenai perkara kiblat yang wajib dihadapi oleh kaum muslimin kerana kiblat itu kiblat kaum muslimin dan kiblat nenek moyang mereka. Semuanya itu diterangkan dengan penayangan, penyampaian dan pengungkapan yang teratur dan menarik, penuh dengan singgungan-singgungan yang memberi saranan, titik-titik berhenti yang mempunyai maksud-maksud yang mendalam dan penjelasan-penjelasan yang kuat kesannya. Sekarang marilah kita tinjau susunan-susunan penerangannya yang tinggi maksudnya dan di bawah bayangan penjelasan ayat-ayat yang cemerlang ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.